Governing. Now, first of all, let us recall what you have studied it in our last class. In the last class, we have studied about Gauss law. What is Gauss law? Gauss law relates charge and flux. So what is the relation between charge Q and flux phi? So it was stated by Gauss law that flux available in a closed surface is equal to 1 by epsilon 0 times the total charge enclosed. That is, phi is equal to charge enclosed inside the closed surface divided by epsilon 0. As you know, epsilon 0 is known as permittivity, a constant known as permittivity of a free space. Okay. Then in general, we have defined that flux phi is equal to integral taken over a closed surface, or otherwise called to be line integral of E into dA அல்லது ds into cos theta, or we can write closed integral of E into ds, E vector dot ds vector or area. On removing this integral, you can write E into A into cos theta. So by equating these two equations, one is this one, the second one this one. By equating these two, we can write the formula for flux as E into A into cos theta, which is equal to Q by epsilon 0. Or I can write like this, closed integral of E into ds vector, E vector dot ds vector is equal to Q by epsilon 0. Or phi is equal to closed integral of E into ds into cos theta equal to Q divided by epsilon 0. This is what we have studied in our last class. Today we are going to study about the applications. So we are going to study about the applications of Gauss law. ஒரு 6-7 application இருக்கு. அதுல the first application, we are going to derive an expression for electric field at a point, electrical field at a point due to a continuous distribution of charge, due to an infinite long conductor, infinite long conductor carrying charge. Are you able to understand what it is? See, you are having a very long conductor, and in that long conductor, when charges are given, the charges are distributed over its length. When the charges are distributed over its length, due to that charges, what is the electrical field at a point? Or this can be written like this: electric field intensity, electric field intensity due to a line charge. Line charge, that is, the charges are distributed in an linear manner. That is what we are calling it out as line charge. So first application we are going to state that application, we are with that help of application, we are going to determine electrical field at a point due to charge in a long conductor. You see, first of all, in order to study that, I am considering a long conductor. An infinite long conductor is taken. In this infinite long conductor, the total charge given, let us consider it as Q. If you are giving a charge Q here, then the charge is distributed linearly in that conductor. What we are calling it out as linear charge distribution. When the charge is
distributed in lengthwise in a linear manner. We can write like this, isn't it? It is called to be linear charge distribution. Continuous charge distribution. So linear charge distribution means charge given to the conductor. Okay, charge given to the conductor. Charge given to the conductor is distributed. Charge given to the conductor is distributed over the length of the conductor. Over the length of what? Over the length of the conductor. Okay. See, if the charge is distributed over its length, then we can able to calculate charge per unit length, called to be linear density. So we can write, let linear density be lambda. What is this linear density lambda? Linear density means the charge per unit length. That is the charge available in 1 meter length. That is what we are calling it out as linear charge density. So other linear density. Actually, this we have to say linear charge density. That linear charge density is represented as lambda. So lambda equal to charge per unit length. Total charge is Q. So total length, if it is L, then we can write it out as Q divided by what? Q divided by L. In your book, the total charge given is small q. So we can also take it like this, small q divided by L. Therefore, if you are considering the total charge available in that conductor of length L, then total charge available will be equal to lambda into L. So in unit length, if the charge available is lambda, then for a length of L meters, the charge available is Q, which is equal to lambda into L, where lambda is the surface charge density. Okay. Now, what I am going to do? What I am going to do is, I am going to consider a point P at a distance of R from the center of the conductor O. It's okay. At this point, I have to calculate the electrical field E. So in order to calculate the electrical field at a point due to this charged conductor, what we have to do, you consider a point at a distance of, okay, let us consider that point as P. So consider a point P at a distance of what? At a distance of, distance or from the conductor, from the point O on the conductor, from point O on the conductor. Are you able to understand? So from the conductor at a distance of R, I have considered a point P. We have to calculate, we are going to calculate, or we have to calculate electrical field at that point. We have to calculate electrical field E at that point. எப்படி calculate பண்ண போறோம்? By applying Gauss law. By applying what? By applying Gauss law. See, in order to apply Gauss law, first of all, we have to consider an imaginary closed symmetrical surface around the conductor. For example, we are having a long conductor like this. In the pen or a long conductor. இப்போ இதை சுத்தி I have to consider a Gaussian surface. நான் எடுக்கக்கூடிய Gaussian surface symmetrical-ஆ இருக்கணும். ஒரே மாதிரி இருக்கணும் எல்லா பக்கமும். எப்படி எடுக்கலாம்? கவனி. இப்போ if I am taking a 3D diagram வரையறேன் பாரு. ஒரு long conductor எடுத்துக்கிறோம். இந்த லாங் கண்டக்டர்ல சார்ஜஸ் கொடுத்த உடனே சார்ஜஸ் அப்படின்றது யூனிஃபார்மா டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிட்டு லீனியர் வைஸ் இங்க நான் இப்போ ஒரு பாயிண்ட் பி எடுத்திருக்கிறேன் அட் எ டிஸ்டன்ஸ் ஆர். இப்ப பாருங்களேன், இந்த கண்டக்டர் இருக்கு, இங்க இருந்து பிங்கிற பாயிண்ட் ஆறுங்கிற டிஸ்டன்ஸ்ல எடுத்திருக்கிறேன்னா இந்த பாயிண்ட் பியை இந்த கண்டக்டரை சுத்தி நான் எங்கனாலும் எடுக்கலாம்ல. எந்த பாயிண்ட்ல எடுத்தாலும் எலக்ட்ரிக்கல் ஃபீல்டு சேம் தான். சரி, இங்க ஆர்னு எடுத்த மாதிரி இதே டிஸ்டன்ஸ்ல இந்த பக்கமும் நான் ஆர் அப்படின்றதுல ஐ கேன் கன்சிடர் த பாயிண்ட் பி. அப்போ இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல என்ன எலக்ட்ரிக்கல் ஃபீல்டு இருக்குதோ அதே தான் ரைட் ஹேண்ட் சைட்லயும் இருக்கும். சிமிலர்லி அந்த கண்டக்டருக்கு முன்னால நான் பிங்கிற பாயிண்ட் எடுக்கலாம், அங்கேயும் அதே எலக்ட்ரிக்கல் ஃபீல்டு தான் இருக்கும். அதுக்கு பின்னால எடுக்கலாம், அங்கேயும் அதே எலக்ட்ரிக்கல் ஃபீல்டு தான் இருக்கும். அப்போ
நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா காஷியன் சர்ஃபேஸ் சார்ஜஸ் வந்து லீனியரா டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்கிறதுனால இந்த கண்டக்டரை சுத்தி நான் வந்து ஒரு க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸ் in the form of a cylinder கன்சிடர் பண்றேன். ஸோ இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் அ சிலிண்டர் நான் வந்து ஒரு க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸ் இமேஜினரியா கன்சிடர் பண்றேன். அந்த க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸோட அந்த சிலிண்டரோட சர்ஃபேஸ்ல எந்த பாயிண்ட்ல போய் நீங்க பார்த்தாலும் எலக்ட்ரிக்கல் ஃபீல்ட் வில் பி சேம் சின்ஸ் the distance of the point on the surface is at the same distance or throughout its circle. கரெக்டா நான் சொல்ற பாயிண்ட் புரிஞ்சுதா? in order to apply Gauss law, Gauss law-வை நான் அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த கண்டக்டரை சுத்தி I have to take a imaginary closed surface. அதுக்கு பேர் காஷியன் சர்ஃபேஸ். போன கிளாஸ்ல சொல்லி கொடுத்தேன் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் காஷியன் சர்ஃபேஸ்ல சொல்லி கொடுத்தேன். அப்போ அதை சுத்தி காஸ்லாவை சுத்தி நான் ஒரு க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸ் எடுக்கணும் அப்படின்னா அந்த க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸ் எப்படி இருக்கணும்? அந்த கண்டக்டருக்கு சிமெட்ரிக்கலா இருக்கணும். அப்ப கண்டக்டருக்கு சிமெட்ரிக்கலா ஒரு காஷியன் சர்ஃபேஸ் அப்படின்றது இங்க எப்படி இருக்கு அப்படின்னா இசன் சிலிண்டர். அந்த சிலிண்டரோட ஹைட் எவ்வளவு அப்படின்னு பாத்துக்குவோம். அந்த சிலிண்டரோட ஹைட் அப்படின்றது எல்னு வச்சுக்குவோம். சோ அப்ப நான் என்ன பண்றேன்? கன்சிடர் a cylinder closed at both ends, closed at both ends as a Gaussian surface, as a Gaussian surface around what? As a Gaussian surface around the charged conductor or around the linear conductor. சரி, அப்ப எனக்கு என்ன வேணும்? அப்ப இந்த க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸ் எடுத்திருக்கனால காஷியன் சர்ஃபேஸ். இந்த காஷியன் சர்ஃபேஸுக்கு ஃப்ளக்ஸ் என்னன்னு கால்குலேட் பண்ணணும். அப்பதான் நம்ம வந்து காஸ்ல அப்ளை பண்ண முடியும். அப்ப காஷியன் சர்ஃபேஸுக்கு ஃப்ளக்ஸ் எப்படி கால்குலேட் பண்றது? ஃபர்ஸ்ட் இப்படி ஜெனரலா கால்குலேட் பண்ணுவோம். அதாவது டோட்டல் ஃப்ளக்ஸ் in the Gaussian surface is given by total flux in the Gaussian surface is எதுக்கு ஈக்குவல்? டோட்டல் ஃப்ளக்ஸ்னா அப்படிதான் போடுவீங்க ஃபார்முலா. க்ளோஸ்டு இன்டகரல் ஆஃப் E வெக்டார் டாட் ds வெக்டார்னு போடுவீங்க. இதை எப்படி எழுதிக்கலாம்? we can write like this, closed integral of E vector dot ds வெக்டாருக்கு பதிலா நீங்க என்ன பண்ணலாம்? you can write like this, E into ds into cos theta ன்னு எழுதலாம். சார் காஷியன் சர்ஃபேஸ் அப்படின்னு நீங்க கன்சிடர் பண்ணீங்கன்னா அது ஒரு சிலிண்டர். சிலிண்டர் அப்படின்னு நம்ம எடுக்கும் பொழுது அதுல 3 பார்ட் எடுக்கலாம். ஒன்னு கர்வ்டு பார்ட், இன்னொன்னு டாப் க்ளோஸ்டு பார்ட், இன்னொன்னு பாட்டம் க்ளோஸ்டு பார்ட். இந்த 3 பார்ட்லயும் டோட்டல் ஃப்ளக்ஸ் எவ்வளவு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும். அப்ப நான் என்ன பண்றேன்? இந்த டயக்ராம்ல ஒரு ஸ்மால் சர்ஃபேஸ் ஏரியாவை நான் சர்ஃபேஸ்ல கன்சிடர் பண்றேன். கர்வ்டு சர்ஃபேஸ்ல இது வந்து கர்வ்டு சர்ஃபேஸ்ல ஒரு ஸ்மால் ஏரியா டிஎஸ்ன்னு வச்சுக்குவோம். அதே மாதிரி அந்த சிலிண்டரோடைய டாப் சர்ஃபேஸும் க்ளோஸ்டா இருக்கும், பாட்டம் சர்ஃபேஸும் க்ளோஸ்டா இருக்கும். அந்த டாப் சர்ஃபேஸ்ல ஒரு ஸ்மால் ஏரியா எடுத்துக்கிறேன். டாப் சர்ஃபேஸ்ல ஒரு ஸ்மால் ஏரியா க்ளோஸ்ட் ஏரியா எடுத்துக்கிறேன், அதுவும் டிஎஸ். அதே மாதிரி பாட்டம் சர்ஃபேஸ்ல ஒரு க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா எடுத்துக்கிறேன், டிஎஸ். அப்போ இதை நான் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா க்ளோஸ்ட் இன்டகரல் ஆஃப் E வெக்டார் டாட் ds vector is equal to integral of E into ds into cos theta. இந்த integration taken over curved surface. ஏன்னா சிலிண்டர் வந்து மேட் அப் ஆஃப் 3 பார்ட். ஒன்னு கர்வ்டு சர்ஃபேஸ், ஒன்னு டாப் எண்ட், இன்னொன்னு பாட்டம் எண்ட். தனித்தனியா கண்டுபிடிச்சு 3ஐயும் ஆட் பண்ணிட்டோம்னா டோட்டல் ஃப்ளக்ஸ் இந்த காஷியன் சர்ஃபேஸ் கிடைச்சிரும். பிளஸ் இன்டகரல் ஆஃப் அதேதான் E into ds into cos theta. கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் மாதிரி மேல உள்ள சர்ஃபேஸ் எடுத்துக்கோ. இப்போ டாப் சர்ஃபேஸ் பிளஸ் க்ளோஸ்ட் இன்டகரல் ஆஃப் மூணாவது என்ன வரணும்? இன்டகரல் ஆஃப் E into ds into cos theta of bottom surface. புரிஞ்சுதா? புரிஞ்சுதாடா? காஷியன் சர்ஃபேஸ் அப்படின்றது ஒரு சிலிண்டரா கன்சிடர் பண்ணியிருக்கேன். அந்த சிலிண்டரிக்கல் காஷியன் சர்ஃபேஸ்ல டாப் சர்ஃபேஸ், பாட்டம் சர்ஃபேஸ், க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸ், க்ளோஸ்டு கர்வ்டு சர்ஃபேஸ், இது மூணுக்கும்
தனித்தனியா என்ன கால்குலேட் பண்ணுங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் ஃப்ளக்ஸ் கால்குலேட் பண்ணி ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா டோட்டல் ஃப்ளக்ஸ் இன் தட் காஷியன் சர்ஃபேஸ் கிடைச்சிரும். அப்படி தனித்தனியா கால்குலேட் பண்றதுக்கு நான் டிஎஸ் அப்படின்ற ஒரு ஸ்மால் சர்ஃபேஸ் ஏரியாவை முதல்ல சிலிண்டரிக்கல் பார்ட்ல எடுத்திருக்கேன், கர்வ்டு சர்ஃபேஸ்ல எடுத்திருக்கிறேன். அது இந்த இருக்கு. ஒன்னு டாப் சர்ஃபேஸ்ல எடுத்திருக்கிறேன், இன்னொன்னு பாட்டம் சர்ஃபேஸ்ல எடுத்திருக்கிறேன். இப்போ இந்த தீட்டா கண்டுபிடிக்கணும். தீட்டா அப்படின்றது என்னன்னா டைரக்ஷன் ஆஃப் த எலக்ட்ரிக்கல் ஃபீல்ட் and the normal drawn to the surface. Direction of electrical field அப்படின்றது என்ன? Acting radially outwards. Direction of the normal drawn சர்ஃபேஸுக்கு perpendicular. கவனி, முதல்ல நான் கர்வ்டு சர்ஃபேஸ்ல வரைகிறேன். கர்வ்டு சர்ஃபேஸ்ல பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருந்தா எலக்ட்ரிக்கல் ஃபீல்ட் will act away. இது E வெக்டார். ப்ளூ கலர் லைன்ல போடுறேன். டைரக்ஷன் ஆஃப் த நார்மல். சார், சர்ஃபேஸ் க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸ், கர்வ்டு சர்ஃபேஸ், சிலிண்டரிக்கல் கர்வ்டு சர்ஃபேஸ்க்கு நார்மல் வரைஞ்சா அதுவும் ரேடியலி அவுட்வர்ட்ஸ் தான். அப்போ இந்த சர்ஃபேஸ்க்கு நான் நார்மல் வரைஞ்சா அதுவும் இதே டைரக்ஷன்ல தான் இருக்கும். அதுக்கு பேர் வந்து டிஎஸ் வெக்டார்னு எடுப்போம். அப்போ கர்வ்டு சர்ஃபேஸ்ல, ஓகே, கர்வ்டு சர்ஃபேஸ்ல தீட்டா அப்படின்றது 0. அதே நேரத்துல நீங்க டாப் சர்ஃபேஸ்லயும் பாட்டம் சர்ஃபேஸ்லயும் பாருங்க. இப்ப நான் டாப் சர்ஃபேஸ் எடுக்கிறேன். டாப் சர்ஃபேஸ்ல நான் எலக்ட்ரிக்கல் ஃபீல்டு வரைஞ்சா அது ரேடியலி அவுட்வர்ட்ஸ். இ வெக்டார் அப்படின்றது பாசிட்டிவ் சார்ஜ்ல இருந்து அவே. அதே நேரத்துல நார்மல் வரைஞ்சா டாப் சர்ஃபேஸ்க்கு நார்மல், டாப்புக்கு நார்மல் வரைஞ்சா அப்வர்ட்ல இருக்கும். அப்ப டாப் சர்ஃபேஸ்க்கு நார்மல் வரைஞ்சா நார்மல் இந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கும். சோ அப்ப இதை வந்து நம்ம வந்து டிஎஸ் வெக்டார்னு எடுப்போம். அப்ப இது ரெண்டுக்கு ஆங்கிள் தீட்டா எவ்வளவு? தீட்டா வில் பி ஈக்குவல் டு 90 டிகிரி. எங்க இடிஎஸ் காஸ் தீட்டால டாப் சர்ஃபேஸ்ல தீட்டா அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இட் இஸ் 90 டிகிரி. அதே மாதிரி பாட்டம் சர்ஃபேஸ் எடுங்க. பாட்டம் சர்ஃபேஸ்ல எலக்ட்ரிக்கல் ஃபீல்ட் அப்படின்றது ஆக்டிங் அவே ஃப்ரம் தட் ஆஃப் த சார்ஜ். நார்மல் டிரான் அப்படின்றது பெர்பெண்டிகுலர் டு த சர்ஃபேஸ், கீழே நோக்கி இருக்கும், டிஎஸ் வெக்டார். அப்போ இ வெக்டாரும் டிஎஸ் வெக்டாரும் பெர்பெண்டிகுலர் டு ஈச் அதர். அகைன் theta equal to 90 degree. அப்ப பாட்டம் சர்ஃபேஸ்லயும் நீங்க தீட்டா கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னா தீட்டா அப்படின்றது 90 டிகிரி. புரிஞ்சிருச்சா? எப்படி போட்டிருக்கேன்னு புரிஞ்சுதாடா? நான் ஃப்ளக்ஸ் கால்குலேட் பண்றதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா எழுதியிருக்கேன். க்ளோஸ்ட் இன்டெகிரல் ஆஃப் இ வெக்டார் டாட் டிஎஸ் வெக்டார். அது ஜெனரல் ஃபார்முலா. அந்த ஃபார்முலாவை எதுக்கு தான் அப்ளை பண்ண முடியும்? ஒரு காஷியன் சர்ஃபேஸுக்கு அப்ளை பண்ண முடியும். நம்ம அப்ளை பண்ணக்கூடிய அந்த காஷியன் சர்ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்றது எப்படி இருக்கு? அந்த காஷியன் சர்ஃபேஸ் அப்படின்றது ஒரு சிலிண்டர். சிலிண்டர்ல 3 பார்ட் இருக்கு. ஒன்னு கர்வ்டு பார்ட், இன்னொன்னு டாப் க்ளோஸ்ட் எண்ட், இன்னொன்னு பாட்டம் க்ளோஸ்ட் எண்ட். அப்ப இந்த டாப் க்ளோஸ்ட் எண்ட் அண்ட் பாட்டம் க்ளோஸ்ட் எண்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியத நம்ம என்ன பண்ணிருக்கிறோம்? we have taken it as அதாவது அந்த மூணையும் சேர்த்து ஆட் பண்ணும் பொழுது we are able to get the total flux. அதுதான் எழுதியிருக்கிறேன். இப்ப இந்த வேல்யூஸை சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணுங்க, உங்களுக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் பாருங்க. லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது we are getting that left hand side is closed integral of, okay, left hand side வந்து closed integral of E vector dot ds vector is equal to, இங்க அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா integral of E into ds into இங்க என்ன வரணும்? cos theta அப்படின்றதுக்கு பதிலா cos 0 பிளஸ் இது வந்து கர்வ்டு சர்ஃபேஸ்ல. அதே மாதிரி integral of டாப் சர்ஃபேஸ்ல இந்த வேல்யூ 0ன்னு ஆயிடும். அதே மாதிரி இன்டெகிரல் ஆஃப் பாட்டம் சர்ஃபேஸ்லயும் இந்த வேல்யூ 0ன்னு ஆயிடும். ஏன்? சின்ஸ் தீட்டா 90 இருக்கிறதுனால cos 90 becomes 0. அப்ப இந்த ரெண்டு டேர்ம்ல இருந்தும் எனக்கு எலக்ட்ரிக்கல் ஃபீல்ட் ஃப்ளக்ஸ் வராது. அப்ப இதை மட்டும் எடுப்போம், ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் மட்டும் எடுப்போம். இந்த ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம்ல we can write like this. இது வந்து ஃப்ளக்ஸ். க்ளோஸ்ட் இன்டெகிரல் ஆஃப் இ வெக்டார் டாட் டிஎஸ் வெக்டார்ங்கிறது ஃப்ளக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு, இதுல இ கான்ஸ்டன்ட், எலக்ட்ரிக்கல் ஃபீல்ட் ஆன் த சர்ஃபேஸ், சென்டர்ல இருந்து எலக்ட்ரிக்கல் ஃபீல்ட் ஆன் த சர்ஃபேஸ் எங்க போய் பார்த்தாலும் சேம் தான். பிகாஸ் அந்த சிலிண்டர் வந்து சென்டர்ல இருக்கக்கூடிய கண்டக்டருக்கு சிமெட்ரிக்கலா இருக்குது. அப்போ இது மட்டும் வரணும், இன்டெகிரல் ஆஃப் டிஎஸ் மட்டும் வரணும். காஸ் தீட்டா 0, காஸ் 0 1ன்னு ஆயிடும்.
So we have to say integral of ds for curved surface. In the integral of ds over the curved surface அதாவது curved surface நீங்க integrate பண்ணீங்கன்னா total area of the curved surface வேணும். அப்ப எனக்கு என்ன வேணும்? இதை integrate பண்ணா I will be able to get surface area of the curved part. Surface area of the curved part of cylinder. அப்ப surface area of the curved part of the cylinder எதுக்கு equal? Surface area of a cylinder எதுக்கு equal? Circumference into length அல்லது height. Circumference அப்படின்றது 2 pi r. Length அப்படின்றது L. So what I can able to get now, phi is equal to E electrical field E into integral of ds. Integral of ds is given by 2 pi r into L. Take this as equation number 2. சொல்லுங்க, is there any difficulty in finding out or understanding this? இதுல ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்காடா? எலக்ட்ரிக்கல் ஃபீல்ட் அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முதல்ல காஸ் லாவை வச்சு, காஸ் லாக்கு அப்ளை பண்றோம், ஜெனரல் ஃபார்முலாவை வச்சு எலக்ட்ரிக்கல் ஃப்ளக்ஸ் கால்குலேட் பண்ணியிருக்கிறோம். இப்போ காஸ் லா அப்ளை பண்ண போறோம். நம்ம என்ன படிச்சிருக்கிறோம்? we know that according to Gauss law, we know that according to the Gauss law, the total flux available is equal to Q divided by epsilon 0. But from equation 1, equation 1 பாருங்க, it was given Q equal to lambda into L. I can write phi is, see from equation 1, I can write Q is equal to lambda into L. So from equation 1, Q is equal to lambda into L. Therefore, phi is equal to lambda L divided by epsilon 0. This is equation 3 nu vechukkonga. Now you consider the equation 2 and equation 3. Equation 2 oda left hand side, equation 3 oda left hand side equal. So I can equate both the right hand sides. So comparing equation 1 and 2, comparing equation, sorry, not 1 and 2, 2 and 3. Comparing equations 2 and 3, we can say both LHS are equal. So equate right hand sides. You will be able to get it out as equation 2 is E into 2 pi into R into L equal to, right hand side equation 3 எழுது, lambda L divided by epsilon 0. You can see ஒரு lambda, sorry, ஒரு L, இங்கே ஒரு L cancel ஆயிடும். So what is the value of electrical field E then? Electrical field E is equal to lambda divided by 2 pi epsilon 0 into R. This is the magnitude of the electrical field. This gives you the magnitude of electrical field at a point, due to a long conductor, due to an infinite long conductor. But electrical field அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது வந்து ஒரு vector quantity. Since electrical field is an vector quantity, we can write this equation in vector notation. இது vector notation ல எழுதலாம். How I can write it in vector notation? Instead of E, I can write it out as E vector. E vector is equal to lambda divided by 2 pi epsilon 0 into R into R cap. Okay, this is considered to be the direction of what? Direction, both magnitude and direction are vector form of electric field. Vector form of electric field is given like this. புரிஞ்சிருச்சா? So E vector equal to lambda divided by 2 pi epsilon 0 into R cap. இது vector form. சரி, vector formனா direction சொல்லணும். Here we have given the magnitude. In what direction this electrical field will act? Then we have to consider the charges in the conductor. So if you are considering the charges in the conductor, the charges in the conductor are taken to be what? The charges in the conductor are taken to be either positive or it may be considered as what? Or it may be considered as negative. So if the charge available in the conductor is positive,
then the electrical field will act away. If the charge in that conductor is negative, then the electrical field will act towards, that is the direction. Hope you should have understood what I have. We are going to study about the application of Gauss law. Already we have studied about Gauss law. You just look into the board. See, already we have studied about this Gauss law. The Gauss law relates charge and flux. According to Gauss law, the flux available phi equal to 1 by epsilon 0 times the charge enclosed. So I can write the flux phi is equal to Q divided by epsilon 0, where epsilon 0 is the permittivity of the free space. This is Gauss law. But in order to calculate the flux using the definition, we have obtained a formula like this. Phi is equal to closed integral of E into ds, or we can write it out as closed integral of E vector dot ds vector. When we are taking the integral value, ds will become total area. Ds is a small area. When I am integrating, I can able to write the equation like this: E into A into cos theta. So when I am relating this general equation for flux and the Gauss law equation, I can write that in three forms. That is E into A cos theta equal to Q by epsilon 0, or closed integral of E vector dot ds vector equal to Q by epsilon 0, or by taking the dot product, I can write closed integral of E into ds into cos theta equal to Q divided by epsilon 0. So there are three ways by which I can write, or I can equate Gauss law as well as the general equation. So using these two, we are going to find out the electric field intensity due to a line charge. Due to a line charge means a charge that was being given to a long conductor. When you are giving a charge to a long conductor, the charges will be distributed in that long conductor along lengthwise. What we have told it out as linear charge distribution. Actually, question question will be like this: derive an expression for electric field at a point due to an infinite long conductor carrying charge. So I have drawn a diagram here. You see, first of all, I have taken what? I have taken a long conductor. Again, I am drawing over it. So that long conductor I am given here. In this long conductor, I have given a charge what? I have given a charge considered to be small q. The charge given is positive charge. The charge given is linearly distributed in that conductor. See, we have to take a conductor in such a way that the radius of the conductor or diameter of the conductor is very small compared to its length. So lengthwise it is longer. Thickness wise it is very, very, very small. So we are taking it as a thin conductor. So in that thin conductor, if the charges are given, the charges are distributed in the lengthwise, linear manner. If so, how I can consider? I can take linear charge density. Linear charge density means what? Linear charge density means charge per unit length. Charge per unit length. The charge per unit length is represented by the letter lambda. அதுக்கு இன்னொரு பேரு தான் we are calling it out as linear charge density. So அதை எடுத்துக்கிறேன். Let linear charge density be lambda ன்னு எடுக்கிறேன். அப்ப lambda எப்படி எழுதலாம்? Charge per unit length ன்னு எழுதலாம். Total charge available Q, total length எல்லாம் இருந்தால் lambda, அதாவது 1 மீட்டர் லென்த்துக்கு எவ்வளவு சார்ஜ் இருக்கும்? lambda equal to Q by L. அப்போ Q, sorry, L அப்படின்ற லென்த்துக்கு what is the charge? Cross multiply பண்ணு. So Q equal to lambda into L. So total charge in the conductor can be determined by knowing its length and by knowing how much amount of charges available for unit length. Our charges for unit length multiplied with the length of the conductor will be giving you the total charge in that conductor. Hope you are not having any doubt up to this. Now, I am considering a point P at a distance R from the conductor, from the center of the conductor O.
ஓங்கிற பாயிண்ட் சென்டர் பாயிண்ட் ஆஃப் த கண்டக்டர்ல இருந்து நான் ஆறுங்கிற டிஸ்டன்ஸ்ல ஒரு பாயிண்ட் எடுத்திருக்கிறேன். At this point, due to the charges in this conductor, what is the electrical field that I have to calculate? Okay, at that point P, due to the charges in that conductor, what is the electrical field I have to calculate? அதான் எழுதியிருக்கிறேன். Consider a point P at a distance of R from the point O on the conductor. On the point we have to calculate the electrical field using what? Using Gauss law. சரி, யூசிங் காஸ் லா டைரக்டா காஸ் லா அப்ளை பண்றது இல்ல. டெஃபினிஷன் படி ஒரு ஃப்ளக்ஸ் கண்டுபிடிச்சோம், அதையும் காஸ் லா படி ஒரு ஃப்ளக்ஸ் கண்டுபிடிச்சோம், அதையும் ரிலேட் பண்ண போறோம். அப்ப நான் என்ன பண்ணணும்? ஒரு கண்டக்டர்ல, ஒரு லாங் கண்டக்டர்ல நான் காஸ் லா அப்ளை பண்ணணும். லாங் கண்டக்டர்ல காஸ் லா அப்ளை பண்ணணும்னாலே, காஸ் லா அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாலே, the charge carrying conductor சுத்தி we have to consider an imaginary closed surface called to be Gaussian surface. லாஸ்ட் கிளாஸ்ல சொல்லி கொடுத்தேன் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் காஸ் லா அப்படின்னு கடைசியில ஒரு பாயிண்ட் சொல்லி கொடுத்தேன். அதுல இஃப் யூ வாண்ட் டு அப்ளை காஸ் லா, then around the around the conductor carrying charge, I have to take a closed symmetrical surface which is an imaginary surface, and that imaginary closed symmetrical surface we are calling it out as the Gaussian surface. இப்போ we are having a conductor here like this. என்னோட டயக்ராம் இந்த பாரு, டயக்ராம் பார்க்காத, என்னோட இப்போ பிராக்டிக்கலா சொல்றதை பாரு. கையில நான் ஒரு பென் வச்சிருக்கிறேன். இது ஒரு லாங் கண்டக்டர். இந்த லாங் கண்டக்டர்ல இங்க இருந்து ஆறுங்கிற டிஸ்டன்ஸ்ல ஒரு பாயிண்ட் எடுத்திருக்கிறேன். சரிதானா? இங்கே ஒரு பாயிண்ட் எடுத்திருக்கிறேன். அப்ப இந்த கண்டக்டர்ல இருந்து இந்த பாயிண்டோட டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்றது ஆறுன்னு வச்சுக்கோ. இந்த எண்ட் ஆஃப் திஸ் பென்ல வந்து அந்த பாயிண்ட் இருக்கு. இந்த ஆறுங்கிற பாயிண்ட் வந்து நான் இந்த கண்டக்டரை சுத்தி எங்கனாலும் எடுக்கலாம். எந்த இடத்துல எடுத்தாலும் சரி, அது வந்து it will be at a distance of what? It will be at a distance of r. அப்போ அந்த பாயிண்ட் வந்து இந்த கண்டக்டரை சுத்தி எந்த பாயிண்ட்ல எடுத்தாலும் எலக்ட்ரிக்கல் ஃபீல்ட் will be same. அந்த பாயிண்டோட டிஸ்டன்ஸ் சேமா இருக்கும் பொழுது, சார்ஜ்ல இருந்து டிஸ்டன்ஸ் சேமா இருக்கிறதுனால அந்த பாயிண்ட சுத்தி அந்த கண்டக்டரை சுத்தி இந்த பாயிண்ட் எந்த இடத்துல இருந்தாலும் சரி, at a distance r, it will be same. Electrical field will be same. அதனால இந்த பாயிண்ட் எல்லாம் என்க்ளோஸ் பண்ணி எனக்கு ஒரு என்ன வேணும்? ஒரு க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸ் வேணும். அப்ப இந்த பாயிண்ட் எல்லாம் சுத்தி எனக்கு ஒரு க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸ் வேணும்னா சர்க்கிள் தான் வரும். பட் நம்ம கண்டக்டர்ல கொடுக்கிற சார்ஜ் எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்கு? லீனியர் வைஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்கு. அதனால நான் காஷியன் சர்ஃபேஸ சர்க்கிளா எடுக்காம சிலிண்டரா எடுத்துக்கிறேன். Are you able to understand? So in order to apply Gauss law, நான் என்ன பண்ணியிருக்கிறேன் அப்படின்னா, I have considered a closed cylindrical surface around the conductor which is symmetrical in nature. அந்த closed surface இருக்கு இல்லையா, closed cylindrical surface, அதனுடைய length வந்து L ன்னு எடுக்கிறேன். அந்த closed symmetrical surface தான் we are taking it as என்ன surface அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். We are considering it as Gaussian surface. புரிஞ்சுதா? இல்ல ஜெனரலா சொல்லிடணும். In case of a long conductor, linear conductor, the Gaussian surface is like a cylinder of length L and radius R, which is taken as the Gaussian surface. சரியா? இப்போ எனக்கு என்ன வேணும்? அந்த Gaussian surfaceல இருக்கக்கூடிய total flux வேணும். அதான் நான் கால்குலேட் பண்றேன். So total flux in the Gaussian surface எவ்வளவு? இப்போ ஃபார்முலா அப்ளை பண்றேன். Total flux in the Gaussian surface is closed integral of E vector dot ds vector. இதை எப்படி எழுதலாம்? Closed integral of E into ds into cos theta. டாட் ப்ராடக்ட் எடுத்திருக்கேன், cos theta. சார், இந்த closed surface நீங்க எடுக்கும் பொழுது, Gaussian surface எடுக்கும் பொழுது, ஒரு சிலிண்டர்னா அதை எப்படி எல்லாம் நான் எடுத்துக்கலாம். சிலிண்டர் அப்படின்றதுக்கு ஒரு கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் இருக்கா? ஒரு சிலிண்டர் எடுத்தேன்னா ஒரு கர்வ்டு சர்ஃபேஸ், ஒரு டாப் க்ளோஸ்ட் எண்ட், பாட்டம் க்ளோஸ்ட் எண்ட், எண்ட் கேப்னு சொல்லுவாங்க. டாப் எண்டும் க்ளோஸ்டு, பாட்டம் எண்டும் க்ளோஸ்டு, அது போக கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் இருக்கு. அப்ப அந்த டோட்டல் காஷியன் சர்ஃபேஸுக்கு எனக்கு ஃப்ளக்ஸ் வேணும்னா நான் அதை எப்படி பிரிச்சுக்கிறேன்னு பாருங்க. எப்படி பிரிச்சுக்கிறேன்? இதே ஃபார்முலா இதுதான், E into ds into cos theta. So E into ds into cos theta. இந்த ரவுண்ட் சிம்பலை எடுத்துட்டு கீழே எழுதுறேன். அரவுண்ட் வாட் ஏரியா ஐ ஆம் கோயிங் டு டேக் இன்டெகிரல், கர்வ்டு சர்ஃபேஸ்ல இன்டெகிரல் எடுக்க போறேன். பிளஸ் மிச்சம் என்ன இருக்கு? டாப் சர்ஃபேஸ் இருக்கு, பாட்டம் சர்ஃபேஸ் இருக்கு. அப்ப டாப் சர்ஃபேஸுக்கு E into ds into cos theta டாப் சர்ஃபேஸ்.
அதே மாதிரி integral of E into ds into cos theta bottom surface. கரெக்டாடா? flux available in curved surface என்ன, டாப் சர்ஃபேஸ் என்ன, பாட்டம் சர்ஃபேஸ் என்ன தனித்தனியா கண்டுபிடிச்சு அவ்வளத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. when you are adding it all, you can able to get what? You can able to get the total flux of the Gaussian surface. அப்போ எனக்கு நான் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஃப்ளக்ஸ் கால்குலேட் பண்ணணும்னா அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த காஸ் தீட்டா வேல்யூ எவ்வளவு அப்படின்னு வேணும். காஸ் தீட்டா வேணும்னா தீட்டா என்னது? தீட்டா என்ன சொல்லி கொடுத்துருக்கேன்? தீட்டா அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஆங்கிள் பிட்வீன் நார்மல் drawn to area, normal to the area ds and the electrical field E. E வெக்டாருக்கும் ds வெக்டாருக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள். அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நான் இந்த டயக்ராம் பாருங்க. டயக்ராம்ல நான் 3 சர்ஃபேஸ், ஸ்மால் குட்டி குட்டி சர்ஃபேஸா 3 சர்ஃபேஸ் எடுத்திருக்கேன். ஒரு சர்ஃபேஸ வந்து கர்வ்டு பார்ட்ல எடுத்திருக்கேன், மேல ப்ளூவா போடுறேன். இன்னொரு பார்ட்டை டாப் சர்ஃபேஸ்ல எடுத்திருக்கேன், இன்னொரு பார்ட்டை பாட்டம் சர்ஃபேஸ்ல எடுத்திருக்கேன். மூணுக்கும் எலக்ட்ரிக்கல் ஃபீல்டோட டைரக்ஷன் எப்படி இருக்கும்? எலக்ட்ரிக்கல் ஃபீல்டு வந்து டியூ டு பாசிட்டிவ் சார்ஜ். பாசிட்டிவ் சார்ஜ்னால ஆக்ட் பண்ணக்கூடிய எலக்ட்ரிக்கல் ஃபீல்ட் ரேடியலி அவுட்வர்ட்ஸ். அதனால 3 சர்ஃபேஸ்லயுமே எலக்ட்ரிக்கல் ஃபீல்டு அப்படின்றது ஆக்டிங் அவே. இந்த ரெட் கலர் லைன்ல திருப்பி வரைகிறேன், கரெக்ட் தானா? இந்த எலக்ட்ரிக்கல் ஃபீல்டு எல்லாமே ஆக்டிங் அவே. இந்த 3 சர்ஃபேஸ் ஏரியாவுக்கு நார்மல் வரைங்க. நார்மல்னா பெர்பெண்டிகுலர். அப்போ இந்த பார், டாப் சர்ஃபேஸ்க்கு பெர்பெண்டிகுலர் வரைஞ்சீங்கன்னா அப்வர்ட் டைரக்ஷன்ல இருக்கும். பாட்டம் சர்ஃபேஸ்க்கு பெர்பெண்டிகுலர் வரைஞ்சீங்கன்னா டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன்ல இருக்கும். கர்வ்டு சர்ஃபேஸ்க்கு வரைஞ்சீங்கன்னா அதனுடைய நார்மல் வந்து அலாங் த டைரக்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் ஃபீல்டு இருக்கும். கரெக்ட் தானா? இப்போ டாப் சர்ஃபேஸ்ல ஆங்கிள் பிட்வீன் டிஎஸ் வெக்டார் அண்ட் இ வெக்டார் பாத்தீங்கன்னா அது 90 டிகிரி. அதே மாதிரி பாட்டம் சர்ஃபேஸ்லயும் நீங்க ஆங்கிள் பிட்வீன் இ வெக்டார் அண்ட் டிஎஸ் வெக்டார் பாத்தீங்கன்னா அந்த தீட்டாவும் 90. ஆனா கர்வ்டு சர்ஃபேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா டைரக்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் ஃபீல்ட் அண்ட் டைரக்ஷன் ஆஃப் டிஎஸ் வெக்டார் அப்படின்றது parallel. அப்ப தீட்டா எவ்வளவு? தீட்டா ஈக்குவல் டு 0. கர்வ்டு சர்ஃபேஸ்ல மட்டும் தீட்டா 0, மத்த எல்லா இடத்துலயும் தீட்டா 90. அப்போ இந்த தீட்டா 90 நீங்க காஸ் 90ல போட்டீங்கன்னா டாப் சர்ஃபேஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஃப்ளக்ஸும் 0 ஆயிடும், பாட்டம் சர்ஃபேஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஃப்ளக்ஸும் 0 ஆயிடும். ஆன்சர் எதுக்கு மட்டும் வரும்? கர்வ்டு சர்ஃபேஸ்க்கு மட்டும் வரும். அப்ப அடுத்த பார்ட் பாரு, கர்வ்டு சர்ஃபேஸ்ல கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னா என்ன வந்துருது? க்ளோஸ்ட் இன்டு பை இஸ் ஈக்குவல் டு E இன்டு இன்டெகிரல் ஆஃப் ds ஓவர் த கர்வ்டு சர்ஃபேஸ். இதுல ஈங்கிற எலக்ட்ரிக்கல் ஃபீல்டு வந்து கான்ஸ்டன்ட், அதனால அதை இன்டெகிரேட் பண்ண முடியாது. டிஎஸ்ங்கிற ஸ்மால் சர்ஃபேஸ் ஏரியாவை இன்டெகிரேட் பண்ணோம்னா டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா கிடைக்கும். அப்ப அந்த டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா என்ன? இன்டெகிரல் ஆஃப் டிஎஸ் ஓவர் த கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் அப்படின்றது சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் த கர்வ்டு பார்ட் ஆஃப் த சிலிண்டர். ஏன்னா கர்வ்டு பார்ட்டுக்கு மட்டும்தான் வரணும், டாப் சர்ஃபேஸ் வரல, பாட்டம் சர்ஃபேஸ் வரல. அப்ப கர்வ்டு பார்ட் ஆஃப் த சிலிண்டருக்கு சர்ஃபேஸ் ஏரியா என்ன? மேத்தமேட்டிக்ஸ். So surface area of the curved part is 2 pi r into L. Circumference into height னு வச்சுக்கோங்க. height வந்து length of the cylinder L னு வச்சிருக்கேன். Circumference of the circle வந்து 2 pi r. அப்போ curved surface area வந்து 2 pi r into L. So இதை கொண்டு வந்து இங்க சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணிக்கோங்க. அப்ப என்ன கிடைக்கும்? phi is equal to E into 2 pi r into L. இதை equation 2 னு வச்சுக்கோங்க. அப்ப டெஃபினிஷன் படி எலக்ட்ரிக்கல் ஃப்ளக்ஸ் கால்குலேட் பண்ணிட்டோம். இப்ப காஸ்லா படி எலக்ட்ரிக்கல் ஃப்ளக்ஸ் கால்குலேட் பண்ணணும். அக்கார்டிங் டு காஸ்லா என்ன? அக்கார்டிங் டு காஸ்லா ஃப்ளக்ஸ் அப்படின்றது Q டிவைடட் பை எப்சிலான் 0. அப்போ Q என்ன? ஈக்குவேஷன் 1ல கொடுத்துருக்கோம், லீனியர் சார்ஜ் டென்சிட்டியில லாம்டா அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது வந்து Q பை Lக்கு ஈக்குவல். அப்போ Q அப்படின்றது லாம்டா இன்ட்டு Lக்கு ஈக்குவல். இதை எடுத்து இங்க சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணிக்கோ. அப்போ இந்த phi எப்படி வரும்? phi is equal to lambda L divided by epsilon 0 னு வந்துரும். இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் 2வையும் இந்த ஈக்குவேஷன் 3ஐயும் கம்பேர் பண்ணுங்க, ரெண்டு ஈக்குவேட் பண்ணுங்க. லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு E into 2 pi RL equal to right hand side lambda into L divided by epsilon 0. LL cancel ஆயிடும். LL cancel ஆயாச்சுன்னா E into 2 pi R equal to lambda by epsilon 0 னு வரும். இதுல இருந்து எலக்ட்ரிக்கல் ஃபீல்டு தான் எனக்கு வேணும். எலக்ட்ரிக்கல் ஃபீல்டு E equal to lambda by 2 pi epsilon 0 into R. இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து it gives the magnitude of the electrical field alone. Magnitude
நியூமரிக்கல் வேல்யூ மட்டும் கொடுத்துருக்கு. பட் ஆனா நான் என்ன சொல்லி கொடுத்துருக்கிறேன், எலக்ட்ரிக்கல் ஃபீல்டுங்கிறது ஒரு வெக்டார் குவான்டிட்டி. Since electrical field is a vector quantity, electrical field is a vector quantity. நம்ம என்ன பண்ணலாம், we can write electrical field in terms of vector notation. Vector notation க்கு பதிலா e vector வரணும். மேக்னிடியூட் அப்படியே வச்சுக்கிட்டேன், அது கூட யூனிட் வெக்டாரால மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கிறேன். அப்ப இந்த யூனிட் வெக்டாரோட டைரக்ஷன் என்ன, யூனிட் வெக்டாரோட டைரக்ஷன் தான் இங்க கொடுக்குறேன். சார்ஜ் பாசிட்டிவா இருந்தா இந்த ஆறுங்கிறது ஆக்டிங் அவே, சார்ஜ் நெகட்டிவா இருந்தா அந்த டைரக்ஷன் அப்படின்றது டுவர்ட்ஸ் த சார்ஜ். திஸ் வாட் an important question for the application of what? Application of Gauss law.